जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 11मा अध्यायना त्रीजा चौथा अने 5मा श्लोकमां आपणे जोयुं के त्रीजा श्लोकमां अर्जुने पोतानी ઈચ્છા व्यक्त करी, द्रष्टुं इच्छामि। चौथा श्लोकमां अर्जुने भगवानने एम कीधुं के तमने जो योग्य लागतुं होय, तमे मानता हो के मारी समर्थता छे तो ज ते तो योगेश्वर हूँ आपना अविनाशी रूपने जोवा इच्छुं छुं। અને એમના જવાબ રૂપે 5મા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને વાત કરી કે પશ્ય મે પાર્થ રૂપાણી શતશઃ અથ સહસ્ત્રશઃ નાનાવિધાની દિવ્યાની નાના વર્ણાકૃતિની ચ, એટલે કે તું મારા અનેક પ્રકારના વિવિધ રૂપોને, વિવિધ વર્ણોવાળા, વિવિધ આકૃતિવાળા अलौकिक रूपों ने जो, दिव्यानी रूपाणी पश्य, तू दिव्य रूपों ने जो। अने हवे भगवान एम के छे के मारा जे आ विश्वरूप दर्शन मारा शरीरना एक अंशनी अंदर आ जे अनंत कोटि ब्रह्मांड समायेलुं छे, जेनो आदि मध्य अने अंत, ए मारा शरीर आखामां नथी, मारा एक शरीरना अंशमां छे। અને એ અંશમાં દેવો કઈ જગ્યાએ છે, દેવોનું સ્થાન ક્યાં છે, ત્યાંથી ભગવાન શરૂઆત કરે છે કે પશ્ય આદિત્યાન વસુન રુદ્રાન અશ્વિનો મરુતઃ તથા બહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી પશ્ય આશ્ચર્યાણી ભારત। भारत एटले के हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, आदित्यान, आदित्यान एटले अदितिना 12 पुत्रों, देवी अदितिना जे 12 पुत्रों छे ते आपणे भगवान विष्णु ज्यारे भगवाने विभूति योगनी शरूआत करी त्यारे कीधुं हतुं के एमना 12मा पुत्र एटले भगवान विष्णु छे, ए आपणे त्यारे जोयुं हतुं। एम हवे आदित्यान अदितिना 12 पुत्रों ने, पछी वसुन 8 वसुओं ने, पछी रुद्रान 11 रुद्रों ने, अश्विनो अने 2 अश्विनी कुमारों ने, तथा मरुत, तथा तेमज मरुत 49 मरुत गणों ने जो, 49 मरुत गणों ने जो। बहुनी एटले घणा बधा अद्रष्ट पूर्वाणी, आ पहला न जोया होय, अद्रष्ट पूर्वाणी पहला जे जोया नथी तेवा, आ पहला न जोया होय तेवा आश्चर्याणी, आश्चर्यमय रूपों ने पश्य एटले तू जो, आश्चर्यमय रूपों ने पण तू जो। एम भगवान अर्जुन ने कहे छे कि हे भरतवंशी अर्जुन, अदितिना 12 पुत्रों, 8 वसुओ, 11 रुद्रो, 2 अश्विनी कुमार अने 49 मरुतगण, आ उपरांत शुं तो के घणा अद्रष्ट पूर्वाणी जेने पहला क्यारेय ते जोया नथी तेवा, अने आश्चर्याणी, आश्चर्य पमाड़ी दे तेवा तू मारा रूपने जोए। हवे भगवाने बात करी पहली लीटीमां के पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा। हवे आदित्यान एटले अदितिना 12 जे संतानो छे ते 12 पुत्रो छे ते महाभारतना आदि पर्वनी अंदर आ बधानुं वर्णन छे। आमनी पहेला पण आपणे जोई गया छीए, आ बधा विभूति योग वखते पण आपणे जोयुं छे। जेम के महाभारतना आदि पर्व में 12 आदित्योना वर्णन में धाता छे, मित्र छे, अर्यमा छे, शक्र छे, वरुण छे, पछी अंश छे, भग छे, विवस्वान छे, पूषा छे, सविता छे, त्वष्टा छे, अने 12मा संतान तरीके 12मा पुत्र तरीके विष्णु छे। आ 12 आदित्यो छे। एमां आपणे घणा बधाने तो ओळखीए छीए, जेम के धाता छे, मित्र छे, जे संस्कृतना विद्यार्थी छे एमने खबर छे, अथवा जेठालाल जोवे छे जे रेग्युलर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एमां जेठालाल अर्ध्य आपता वखते ओम मित्राय नमः एवुं बोले छे, एमां ओम सविताय नमः एमां पण बोले छे। आदित्य शब्द सूर्य माटे छे, अदितिना पुत्र एमां मित्र छे, आ सविता छे सूर्य माटेनुं छे। आप
બારે બાર જે છે એ પણ છે, એમને પણ તું તેમાં જોએ. બારે બાર જે અદિતિના પુત્રો છે એમને તું મારા આ વિશ્વરૂપ દર્શનની અંદર જોએ. ત્યાર પછી ભગવાન એમ કહે છે કે વસુન એટલે 8 વસુઓ, એમાં ધર, આ વસુઓનું વર્ણન છે એ પણ મહાભારતના આદિ પર્વમાં જ આવે છે એમના નામ સાથે. એમાં ધર છે, ત્યાર પછી ધ્રુવ છે, સોમ છે, અહ છે, અનિલ છે, અનલ છે, પ્રત્યુષ છે અને પ્રભાસ છે. એમાં આપણે અનલ વિશેની આપણે ત્યારે એ વખતે વાત કરી હતી. ભગવાને વિભૂતિમાં અનલનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, અનિલ અને અનલનો, એટલે એમાંથી આપણે એમને લીધા હતા એમ મહાભારતના આદિ પર્વમાં. ત્યાર પછી રુદ્રાન શબ્દ આપેલો છે, 11 રુદ્રો. હવે રુદ્રો 11 રુદ્રોનું વિસ્તારથી વર્ણન છે એ હરિવંશમાં જોવા મળે છે. એમાં હર છે, બહુરૂપ છે, એક નામ તો ખૂબ જાણીતું ત્રયંબક છે, અપરાજિત છે, વૃષાકપી છે, શંભુ છે, કપર્દી છે, રૈવત છે, પછી મૃગવ્યાધ છે, શર્વ છે અને કપાલી છે. આમ 11 રુદ્રોનું વર્ણન છે. હવે ત્યાર પછી અશ્વિની કુમાર, જે 2 સગા ભાઈઓ છે અને દેવતાઓના વૈદ્ય તરીકે તેમના નામ આપણા શાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. પેલા ઉપદધૌમ્યુની વાર્તામાં અશ્વિની કુમાર ત્યાં એમને સારવાર કરે છે. શાસ્ત્રોની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ અશ્વિની કુમારનો ઉલ્લેખ છે. પછી 49 મરુદગણની વાત છે. વાયુ પુરાણમાં એમના બધાના નામ છે, વિવિધ પ્રકારના. આપણે વિભૂતિ વખતે જોયું હતું કે જ્યાં મરુતોની અંદર જે તેજસ્વીતા છે એ હું છું એમ, અને એટલા માટે વિવિધ પ્રકારના તેજ જેવા જ એમના નામોના સત્વ જ્યોતિ, આદિ જ્યોતિ, સત્ય જ્યોતિ, તિર્યક જ્યોતિ એવા વગેરે 49 છે. આપણે 49 શું કામ થયા એ પણ ખબર છે કે એમના માતાના ગર્ભના ટુકડા કરવામાં 7 ટુકડા કરી નાખ્યા, તો એ 7માંથી પાછા 7 થાય છે. આમ સત્યુ 49. આપણે એ વખતે જે તે સમયે આપણે સમજાવ્યું હતું. હવે મજાની વાત તો આમાં એ છે, આ બધા વિરાટ રૂપમાં તું જો એવું ભગવાન કહે છે. કોને કોને કહે છે? તો કે આદિત્યોને કહે છે, વસુઓને કહે છે, પછી રુદ્રોને કહે છે, અશ્વિનોને અને તથા મરુત. હવે તમે એક વસ્તુ એ જુઓ, આદિત્ય કેટલા થયા? તો કે 12. પછી વસુ કેટલા થયા? તો વસુ કેટલા થયા? તો કે 8. 12 ને 8 કેટલા થાય? તો કે 20. પછી રુદ્ર કેટલા થયા? તો કે 11. તો 20 ને 11 કેટલા થયા? તો કે 31. અને અશ્વિની કુમારો કેટલા? તો કે 2. તો 31 ને 2 કેટલા થયા? તો કે 33. આમ અહીંયા 33 કોટી. 33 કોટી. કોટીના 2 અર્થ થાય. 1 કોટી એટલે 1 કરોડ, અને કોટી એટલે પ્રકાર. સંસ્કૃત શબ્દ છે કોટી એટલે પ્રકાર. કોટીનો અર્થ પ્રકાર. 33 પ્રકારના દેવતાઓ, 33 કોટી દેવતાઓ, 33 પ્રકારના દેવતાઓ. આપણે એમ કહીએ ને 33 કોટી દેવ તારું રક્ષણ કરે. 33 કરોડ દેવની વાત નથી, 33 પ્રકારના દેવતાઓ. એમાં 33 પ્રકારમાં કોણ કોણ? તો કે આદિત્ય આવી ગયા, વસુઓ આવી ગયા, રુદ્રો આવી ગયા અને અશ્વિનો આવી ગયા. 33 કોટીના પ્રકાર, એવી વાત છે દેવતાઓ. અને આ બધા દેવતાઓ છે ને, દેવતાઓ મુખ્ય છે, પછી એમના કદાચ છે કઈ આગળ ચાલ્યું હોય એમ. હવે અહીંયા મરુદ ગણોને પણ દેવતા જ ગણવા જોઈએ. મરુદ ગણો ખરેખર તો દેવો જ છે ને, એમના જેવું જ કામ કરે છે, પણ આ બધાથી થોડાક તે જુદા પ્રકારના છે. શું કામ એ જુદા પ્રકાર? કેમ કે તે દૈત્યોમાંથી આવ્યા છે ને, દૈત્યોમાંથી તેમનો જન્મ થયો છે. દૈત્યમાંથી તેઓ દેવતા બન્યા છે. સીધા જ દેવયોનીમાં નથી, દૈત્યોમાંથી દેવો બન્યા છે. તેથી ભગવાને પણ અહીંયા તથા શબ્દ કહીને જો અલગ મૂક્યા છે. મરુત તથા, તેમજ મરુદગણ જુદા જુદા. અર્જુનને કહે છે આ બધાને તું જોએ. પછી વાત કરી છે કે બહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી પશ્ય આશ્ચર્યાણી ભારત. કદી ન જોયેલા એવા ઘણા બધા અનેક રૂપો. કેવા છે?
અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી, દ્રષ્ટ એટલે જોયેલા, પૂર્વાણી એટલે પહેલા, પણ અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી, પહેલા તે ક્યારેય કદી નથી જોયા, પહેલા તેમના વિશે તે ત્યારે કદી સાંભળ્યું નથી, પહેલા ક્યારેય તારી બુદ્ધિએ એમના વિશે વિચાર નથી કર્યો, પહેલા ક્યારેય તારા અંતઃકરણે એમના વિશે ચિંતન નથી કર્યું, એવા તારા કલ્પનામાં ન આવેલા એવા પુષ્કળ અદ્રષ્ટ રૂપને પ્રત્યક્ષ જોઈ લે. એવા કેટલાય મારા અદ્રષ્ટ રૂપ છે કે જેનું તે ચિંતન નથી કર્યું, તારી બુદ્ધિએ ક્યારેય વિચાર નથી કર્યું, તારે મને પણ કોઈ દી વિચાર્યું નથી, તે સાંભળ્યું નથી, જોયું નથી, જાણ્યું નથી, માણ્યું નથી, એવા અદ્રષ્ટ રૂપોને તું જો. પછી ભગવાન કહે છે આશ્ચર્યાણી, એવા બીજા પણ તું અનેક રૂપો જો કે તને આશ્ચર્ય થશે, ઓહો આ પણ ભગવાનનું રૂપ છે, આવું ભગવાનનું રૂપ. આપણે ખાલી અત્યારે વર્ણન સાંભળીએ કે ભગવાને મત્સ્ય અવતાર, વરાહ અવતાર, કૂર્મ અવતાર, નૃષિ અવતાર લીધો. તમે વિચારો તો ખરા, ભગવાને વરાહનો અવતાર, ભૂંડનો અવતાર ધારણ કર્યો, માછલાનો, કાચબાનો, નૃષિ અવતાર, વામન અવતાર. તો આપણને આશ્ચર્ય થાય કે ભગવાને આવા આવા અવતારો લીધા છે, એટલે અદ્ભુતતા એમાં રહેલી છે. એટલે ભગવાન કહે છે આશ્ચર્યાણી, હે ભરતવંશી બહુમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, આ બધા તું મારા રૂપોને જોયા. સરસ મજાનો શ્લોક અર્જુનને વિનંતીથી ભગવાને સામેથી એમને એક સ્થળ, આના પછી જે આવશે કે ઈહેકસ્થમ, એક જ સ્થળમાં જગત આખું રહેલું છે, મારા શરીરના કોઈ પણ એક સ્થળે અંશ માત્રથી રહેલું છે. એટલે સરસ મજાનો શ્લોક, પશ્યાત આદિત્યાન વસૂન રુદ્રાન અશ્વિનો મરુતઃ તથા બાહુની અદ્રષ્ટ પૂર્વાણી પશ્ય આશ્ચર્યાણી ભારત. અહીં પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.